Salatu wassalamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz Allah'ın rahmeti bilen İslamdan çıkara turgan günahlar degan kitapni öyrene başladık. Ni üçün? Şoşu günahlardan yirak bulur üçün, şoşu günahlarga batmaz üçün, yakınlaşmaz üçün Allah Subhanahu taala karşında bu günahlar eng zor günahlar bulup tura. Hem ol günahlar kişinin İslam'ın yok idi. Mine kişi özü Müslüman dip sanıy, namazlar okuy, urazalar tuta, zekatlar bire. Amma şoşu günahlarını işlese, şoşu günahlarga batkan bolsa, ol kişinin namazından, urazasından bir ni fayda da yok. Şoşu Müslüman dip özün sanasa dagın, Allah karşında ol kişi Müslüman bulmay indi. Yani bu kişi İslam'da bulmay. Şuna göre bu bir korkыныş, şuna göre bu günahlar alardan yirak bulur için, alarga yakınlaşması için hem köpmü buldura alabız, alarını urap uzurga, alardan yirak bulurga şuşa mine kitapını öğrenemiz. Hem galimler degen şuşa kitapını kengeş iteler, öğrenirge, bağlarga öğretirge. Ni için? Bağlar dagın şunu bilsinler için, şuşa günahlara yakınlaşması için, hem alardan yirak bulur için. Biz birincisini öttik, ol şirk dip, Allah Subhanahu wa ta'ala tengdeşlik getiru dip. Allah Subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytdi, Allah Teala gafu etmeydi, kimdeki manga şirk getire, tengdeşlik getire. Amma ondan başka günahlar kimdetili gafu ete Allah. Amma tengdeşlik getirgenni, şirk getirgenni Allah Subhanahu wa ta'ala bir qaşandagın gafu etmey. Hem aytdik, şirk iki türlü buladi dip, zor şirk hem kichir şirk dip. Zor şirkni Allah Subhanahu wa ta'ala gafu etmey birinchiktagin. Aның işlegen kishi şirkni işlep o'lib ketgan tövbesiz mangilik jahannamga alaga dedik. Amma endi kichir shirk nasaydik, gafu etilarmi qiyomat kunida? Yo'q, qiyomat kunida gafu etilmay kichir shirk shulay yo'q. Kishi agarda kichir shirk ishlab o'ldi ekan, shu kichir shirkni Alloh qarshisiga keldi ekan, u hech cheksiz shulay g'azabga duchor bo'la. U o'tqa kirachak u kishi. Biz shulay deb o'tdik. Ya'ni gafu etilmay. U kishi agarda irim-shirimga ishonib o'lib ketdi ekan, agardagin nindidir Allah'tan başka narsa bilen mesela ant etdi ekan, esa boshqa birlar qiyomat kunida shulay gafu etilmay kichir shirk. Ya'ni u kishi hech cheksiz o'tqa duchor bo'la. Amma lekin o'tdan mangilik qoladimi, yo'qmi? Yo'q, endi mangilik o'tda qolmay. İnşallah qachondir bo'lsa, 1000 yildan so'ngmi, 2000 yildan so'ng, 10 000 yildan so'ngmi, balki Alloh tilasa chiqar. Amma baribir mangilik qolmay. Amma shu o'tqa kiru endi bu ko'rsatib tura gunohning ne qo'rqinish ekanligini. Agardan kishi aytganimcha masalan, aroq ichib yurgan ekan, shunday gunoh ishlab o'lib ketdi ekan, Alloh taolo qiyomat kunida keldigan Alloh taolo qarshısida Allah Subhanahu wa ta'ala tilasa g'afu eta Allah. Alloh taolo g'afu eta olgan shu gunohini. Siraz jannatga kirita ola. Amma kishi endi agar degan aroq ichmay, tamaki tortmay, shunda yaxshi kishi endi. Amma mana shu irim-shirimlarga ishona, umr bo'yi ishonib yashagan, shunda o'lib ketdi ekan, endi u kishi hech cheksiz nechirga teyish, jahannamga kirga teyish. Chunki Alloh aytdi, Alloh g'afu etmaydi. Amma agar degan endi u zo'r shirk ishlamagan ekan, endi inshaalloh Alloh tilasa ulardan chiqa. Amma bu ko'rsatib tura, zo'r shirkdan so'ng eng zo'r gunoh bo'lib tura, u bizning kichir shirk. Aroq ichish tugul, esa boshqa gunohlar tugul. Usal bulu tugul, esa mesela qo'roq bulu tugul, amma kichir shirk bo'lib turadi, chunki shulay yo'q, ko'pmida darajada Alloh Subhanahu va taolaga tegishli bo'lgan haq buziladi. Hamında shayx atab ketdi, shu shimla shirkdan shulay bo'lib turadi. Yozig'imiz bilan eng ko'p taralgan shu shirkdan bo'lib turadi. U Allohdan boshqa qurbon shalu. Shulay bir ko'p taralgan shu shirkning turi bo'lib turadi. Allohdan boshqa narsagadir qurbon shalu. Masalan, jinlarga esa qabr ahillarine, yani qaybi yerlerde var, agar da mesela yangi uy solar ekan, yangi kvartira olar ekan, şunun bu sadaqasini olib kelib, tovuqnimi, esa nidir kajami, shuni tutib chalalar jinlarga deb, jinlar bizga ziyon keltirmasinlar deb. Esa qabrlarga baralar. Mesela kimdir bog'lari yo'q ekan, esa shuni ovur bilan ovur ekan, aytalar mana shu izgi kishining qabrine bardagan, shunda qurbon shol shu kishiga deb. Shunda qabrda yotgan kishiga deb. Ham bog'laring bo'lacaq, esa tirilajaksing deb, shunday ayblar taralgan, ham bu aslida zo'r shirk bo'lib turadi. Chunki qurbon u narsa g'ibodat. Biz bilamiz, g'ibodatga loyiqli birdan bir faqat Alloh Subhanahu va taolagina.
Шуңа күрә ни гыйбадәтне алмыйк, намаз уку булсын, ураза тоту булсын, садака бирү булсын, яисә дуга булсын, Аллаһка сыйыну булсын, яисә башка бөтен гыйбадәтләргә лаеклы бердән-бер фақат Аллаһ кына. Курку, ярату, өмет итү. Буларга барысына да лаеклы бердән-бер Аллаһ Субхану ва Тааля гына. Әгәр кеше әйтә икән, менә мин Аллаһтан курккан күп, бу кешедән куркам дип. Димәк инде бу ширк эшли, тиңдәшлек эшли. Яисә мәхәббәт. Әйтә менә бу кешене мин ди Аллаһка караганда күбрәк яратам ди, мәсәлән, шулай дип әйтә икән. Яисә кешенең телләренә шундай әйберләр таралган, теге үземнең гомеремә караганда күбрәк яратам аны дип шундай әйберләр әйтәләр. Ягъни бу әйберләр беренче әйтергә ярамый, икенчедән менә шушы мәхәббәт тиешле фақат бер Аллаһка гына. Әгәр дә кеше аны башка бер нәрсәгә яисә бер әйбергә багышлый икән, димәк инде шулай ук зур ширк эшли. Менә бу беренчесе безнең шу ширк белән булган шушы гөнаһ, шушы тәмам, һәм без моңа бик каты әһәмият бирергә тиешбез. Әмма менә үлгән кешеләр зиратларга барып, мәсәлән, нидер изгеләрне, мәсәлән, яисә изге җирләргә барып, мәсәлән, шунда курбан чалалар, монда изге кешеләр ята дип, яисә шулардан сорыйлар, яисә менә шу курбан чалу белән безнең шушы дугаларны кабул итегез дип әйтмәкче булалар инде алар. Бу безнең курбан чала торган әйберләр кешегә исемне атап, аны галимнәр бидгат дип әйтәләр инде. Теге ул аларның ниятләре шушы кешеләргә әҗер килсен дип уйлыйлар инде алар. Әмма алардан сорау яисә аларга якынаю яисә аларны Аллаһ дәрәҗәсенә кую түгел. Әмма теге изгеләрне алар шундый дип күтәрәләр, хәтта Аллаһ дәрәҗәсенә күтәрәләр. Ул бөтен ишетеп тора дип, яисә ул безнең дугаларны кабул итә дип, яисә ул Аллаһтан сорый безнең өчен дип кайберләр әйтәләр. Улар барысы шу ширккә керәләр. Шейх Ибн Усаймин дигән галим белән аңлата, иң яхшы үрнәк дип әйтсәк, ул Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтәргә кирәк андый кешеләргә. Расулыбыз саллаллаһу хатыны үлә Хадиджа, абысы үлә Хамза, кызлары үлә Умму Гөлсүм, Рукайя, Зейнәб, үз яшәгәндә малайлары үлә. Һәм Расулуллаһ аларга атап берсенә дә суймый. Һәм Расулуллаһ 9 хатыны иде. 9 хатыны була торып тагын ул жыл сайын бер генә тәкә яисә бер генә сарык суя иде. Ягъни хатыннары дагын бар, күп. Шул вакытта үлгән аның туганнары да күп. Әтие нисе дәген бар, үлгән. Ягъни бәрибер ул бер генә сарык суя иде. Һәм әйтә иде, я Раббым, бу миннән һәм минем гаиләмнән дип әйтә иде. Мин әли бейти дип. Һәм галимнәр әйтәләр, бу ди миннән һәм минем гаиләмнән дигән сүз, гаилә дигән сүз исәннәрне дә һәм үлгәннәрне дә үз ишенә ала ди. Ягъни кеше ел сайын шулай суя икән, иншалла барлык үлгән туганнарына иншалла аны әҗер бара дип әйтә галимнәр. Теге кешеләр, ата-аналарына әтиләренә атап чалган кешеләр бер тапкыр чалалар дагын, елга бер тапкыр, инде киләсе елга ул әтисе өчен чалып та тормый. Уже әҗере бармый дип әйтәләр инде. Шуңа күрә иң яхшы юл ул Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям юлы. Расулуллаһ ничек эшләгән, шулай эшләргә кирәк. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу эшләмәгән икән, инде ул эш хәерле түгел димәк. Ул эшне калдыру кирәк. Ягъни безнең диндә дәлил юк икән, ул әйберне эшләмәскә кирәк. Шуңа күрә теге менә бу Расулуллаһ саллаллаһу эшләгән эше безгә үрнәк булып тора. Шуңа күрә кергән кешеләргә аңлатырга кирәк. Асылда әгәр дә син шу берне чаласың икән, иншалла исән булган гаиләң кешеләргә бара һәм үлеп киткән шулай гаилә әһелләренә дә иншалла әҗере бара дип аңлатсаң, иншалла бәлки алар шулай уйланып шушы туры юлга басырлар бәлки иншалла. Кемдә кем мин сөннәтемә каршы килә, яисә мин сөннәтемне кире кага, ул кеше миннән түгел, бездән түгел ди. Шуңа күрә иң яхшы юл Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям юлы, нәрсәне тегезгә аңларга, нитергә шулай бөтен гыйбадәттәге Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям эшләгәнчә булырга тиеш иншалла. Бу безнең беренче гөнаһ булды һәм икенче гөнаһны языгыз. Икенчесе кемдә кем үзе һәм Аллаһ белән арасында арадашчы ала. Арадашчы ала. Аннан дуга сорый. Аңа тәвәккәл кыла. Кемдә кем шулай эшли, шулай үзе ягъни кафир була. Нәрсә ул арадашчы дигән сүз? Ягъни Аллаһтан турыдан-туры сорамый. Ниндидер кеше ашамы, ниндидер әйбер ашамы, ниндидер нәрсә ашамы, изге ашамы, нидер
шейх ашамы, нидер, мулла ашамы, шуның ашагына сорый Аллаһтан. Гыйбадәтне дәген шулай гына эшли. Турыдан-туры Аллаһка сорамый. Аллаһка мөрәҗәгать итми. Менә бу Аллаһ белән үз арасында ниндидер арадашы ала. Посредник дигән буларча. Васаит дип атала гарәпчә. Һәм әйтә, менә яисә кешегә килә дәгән, менә син бит изге кеше ди, менә син бит инде Аллаһ синең дуаларыңны кабул итә ди, менә минем өчен сора әле ди. Ә үзе сорамый. Яисә үлгән кешегә килә. Үлгән кешегә сәҗдә кыла, шуннан сорый. Минем өчен сора әле Аллаһтан ди. Үләп караса, ул Аллаһтан сорарга куша бит инде. Әмма шушы аның гыйбадәте, шушы эшләгән эше, дуга булсын, сәҗдә булсын, курбан булсын, сорау булсын, шулай ук ширккә керә. Асылда без әйттек, беренче гынах безнең ширк дидек, ә икенчесе арадашы алу. Һәм алар арасында берәр аерма бармы, юкмы? Аерма юк. Ә нишләп булса икенче гынах иттереп айтып аерып куйган? Төрләргә түгел, бу ширккә күбрәк әһәмият бирер өчен. Теге беренчесендә дә шуның турында сөйләде, һәм икенчедә тагын шуның турында сөйләде. Ни өчен? Безнең башка яхшырак керсен өчен. Безнең истә яхшырак калсын өчен. Һәм монда башка мәсәлән нәрсәләрен китерде. Башка аның мисалларын китерде, мәсәлән, дуга кылу ди, яисә тәвәккәл кылу ди, яисә башка гынахлар ди, арадашы алу ди. Кайбер кеше әйтә, мин бит инде ул үлгән кешедән сорыйм ди, Аллаһтан сорады минем өчен дип сорыйм ди. Бу теге шуны шөбһәткә керә ини кешеләр арасында. Мин үзем менә гынахлы ди, минем ничәптер дугаларым кабул булмый ди. Ә бу бит инде изге кеше ди, ул динә бик изге кеше булган ди, үлеп киткән ди. Ә мин аннан барып сорыйм ди, ул Аллаһтан сорасы минем өчен ди. Кыямәт көндә миңа шәфәгатьче булсын ди. Яисә мин Аллаһка якын айтсын ди. Әмма шушы әйберләрне Аллаһ үзе дәге нәрсә ди? Аллаһ тагын үзе Кур'ан-ы Кәримдә ширк дип әйтә. Җит Аллаһ Кур'ан-ы Кәримдә әйтә, кем ди Аллаһтан башка нидер әүлияләр ала ди. Һәм аларга гыйбадәт кылабыз ди, безне Аллаһка якын айтсыннар өчен ди. Булар кешеләр ничәләр ди? Аллаһтан башка гыйбадәт кылалар димәк ди. Әгәр дәген берәр кеше изге кешегә барып, аңа сәҗдә кыла, аның өчен курбан шала, яисә үлгән кешегә барып әйтә, Аллаһ нәрсә ди? Алар Аллаһтан башка гыйбадәт кылалар ди. Шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә, кемдә кем мәсәлән шәфәгать сорый ди. Аллаһтан башка нидер әйберләрдән сорый шулар дуга күтәреп, куллар күтәреп. Аллаһ әйтә: "Ва я'будуна мин дуниллаһи ма ла ядурруһум ва ла янфa'уһум" ди. Аллаһ әйтә, алар ди Аллаһтан башка ди, шундый әйберләргә гыйбадәт кылалар ди. Алар аңа файда да китерми, һәм зыян да китерми. Һәм әйтәләр, менә алар Аллаһ каршында безнең ди шәфәгать кылучылар дип әйтәләр ди. Ягъни Аллаһ әйтә, алар шулай дип әйтәләр ди, әмма асылда алар ди Аллаһтан башка гыйбадәт кылалар ди. Шуңа күрә менә бу арадашы алу ул диндә тыелган. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Кур'ан-ы Кәримдә безгә мөрәҗәгать итә, һәрбер безгә. Уд'уни астаҗиб лакум ди. Шуны языгыз. Аллаһ Тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә, миннән генә сорагыз ди, мин ди сезгә җавап бирәм ди. Уд'уни астаҗиб лакум. Моны Аллаһ Тааля һәрберебезгә мөрәҗәгать итә. Һәрберебезгә Кур'анда әйткән, миннән генә сорагыз ди, мин сезгә җавап бирәм ди. Һәм шулай икенче аятта Аллаһ Тааля әйтә, уҗибу даъвата дa'ин. Һәм дуга кылган кешенең ди дугасына җавап бирәм ди. Шунлыктан мин якын ди, һәм дуга кылган кешенең дугасына җавап бирәм ди Аллаһ Тааля әйтә. Асылда әйттек бит инде, дуга сорау ярый, әмма сорамау яхшырак. Шулай дип үттек. Әйе. Әмма менә әгәр дә кеше чыннан да гамәлгә шулай итә икән, ул мулладан шу барып сорый икән, минем өчен дуга кыла әле, менә сиңа акчалар, нәрсәләр дип инде. Һәм күпме вакыттан соң кеше бөтенләй дуга кылмаска мөмкин. Һәм асылда шушы Аллаһка
үзе Аллаһ белән арадашы алып, хәтта менә шундай бергә килеп җитә, шушы мулларга барып сәҗдә кыла башлыйлар. Шундый менә теге безгә дәрестә шундай белә күрсәттеләр инде. Менә сәҗдәләр кыла башлыйлар. Аны аякларын үбәләр, кулларын үбәләр, теге Аллаһ дәрәҗәсенә күтәрә башлыйлар. Менә монысы инде ширккә керә. Әмма просто килеп кенә дуга кылалар дип кенә әйтү, асылда ярый, әмма сорамау яхшырак дип үттек. Без үттек бит инде, әгәр дәгән әйтсәк, гомумән безнең җирлек өчен сорагыз дип, яисә теге менә шундай әйтсәң ярый иншалла. Әмма һәрбер кеше минем өчен, анда буның өчен, тегенең өчен булай эшлә, тегеләй эшлә дип әйтү, сорамау яхшырак дип әйттек. Үзегез беренчедән үзегез барырга менә яхшы иншалла, үзегез барырсыз иншалла, сорарсыз. Һәм икенчедән Аллаһ белән әлдәген элемтән үзмәскә кирәк, сорарга кирәк, арадаш алмаска кирәк. Менә бу галимнәр ни өчен моңа бик каты басым ясыйлар? Кешене кертми икән Аллаһ белән үз арасына. Инде аның иманы да ныгый. Һәм ул турыдан-туры Аллаһтан сорый. Һәм үзе дәген сизә башлый, Аллаһ та тели икән кабул итә, әгәр теләми икән иншалла кыямәт көненә кала дип. Һәм арадашы кертә башлый икән, көннәрдән бер көн аның элемтәсе бөтенләй өзелергә мөмкин Аллаһ белән. Һәм әйтергә мөмкин, менә бу кешегә сорау кушкан идем, менә ул кешенеке кабул булды. Аңа гына бирим әле, аннан гына ул әйтсен әле дип. Шуның дәрәҗәгә җитә, кеше бөтенләй Аллаһка дуга кылмый башлый. Бөтенләй дә кылмаска мөмкин дуганы. Шуңа күрә менә ул әйбер бетмәс өчен кеше һәр вакыт Аллаһтан сорарга тиеш. Шушы менә арадашчыны алмаска тиеш. Бер ничектәген, бер нәрсәдәген, теге хәтта ул шундый теге бик мөһим әйбер булмаса да, бик кичкенә генә әйбер булса да, бер Аллаһтан сора, Аллаһка мөрәҗәгать ит. Аллаһ Subhanahu куллар күтәреп сора. Аллаһ та ишетә, Аллаһ та күреп тора. Менә шуңа шушы менә бу Аллаһ белән элемтә бетмәс өчен, шуңа күрә галимнәр әйтәләр, шуңа сорамау яхшырак. Әмма кемдә кем килеп сорый икән, ул сорау ярый диндә. Хәтта шушы кайбер кешеләрдә мәсәлән сорап дуга кыла дип әйтү диндә ярый. Әмма аны эшләмәү яхшырак дип без үткән идек инде. Шуңа күрә менә бу арадашчы алу, менә бу икенче гөнаһ, аны шушы әйттем, аерым алып безгә икенче гөнаһ дип әйтә, әмма асылда ул ширк инде. Арадашчы алу ул ширккә керә һәм ядгухум шушы менә арадашчылардан дуга сорау, курбан шалу, аңа тәвәккәл кылу, аннан курку, кайберләр әйтәләр, аның турында сөйләмә, ул ишетеп тора диләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә Куръан Кәримдә, үлгән кешеләр ишетми ди. Ишетсә алар сезгә файда да, зыян да китерә алмый ди. Үзләренә дә файда, зыян китерә алмыйлар ди. Алар әйтәләр, юк, аның турында сөйләмә, начар сөйләтә күрмә, ул ишетеп тора. Хәзер сиңа бәхетсезлек килер, сынаулар килер дип шундый әйберләр әйтәләр. Инде менә бу инде Аллаһ дәрәҗәсенә күтәрү ул арадашчыларны. Шуңа күрә ул әйберләрне әйтү ярамый. Хәтта ул кеше исән булса да, мәсәлән, кеше исән, әмма башка авылда, башка шәһәрдә, һәм анда әйтәләр, менә аның әйткән сүз дөрес түгел дип әйтәләр, әйтмә, ул ишетеп тора. Аның мәсәлән ишетеп торучы әйберләре бар. Мәсәлән, ул шундый колаклары бар, аны ишетеп тора торган дип инде, ул сиңа зыян ясарга мөмкин дип әйтә икән. Шулай ук Аллаһныкы гына булган шушы менә бу ишетү сәләте дип әйтик, шу сыйфаты дип әйтик, ул Аллаһка гына хас. Без инде менә бу теге күрше өйдә нәрсә булган ишетмибез. Аллаһ бөтен әйберне ишетеп тора. Хәтта күңелдә нәрсә булганда Аллаһ Тәгалә безне һәрберсен белә. Әмма Аллаһтан башка бер кем дә бер нәрсәдә генә әйтеп белә алмый. Шуңа күрә бу Аллаһның гына булган сыйфатларын, нәрсәләрен шулай ук башка кешеләргә аларны әйтү, мәсәлән, син иң юмартларның юмарты дип әйтү, яисә син Аллаһ кебек юмарт дип әйтүләр, шулай ук барса ширккә керә. Шуңа күрә бу арадашчы алу дигән әйбер безнең турыдан-туры Аллаһ белән туп-туры элемтә булырга тиеш. Һәм Аллаһ Куръан Кәримдә әйткәнчә әйтте, миннән генә сорагыз, мин җавап бирәм ди. Шуңа күрә без һәр вакыт, һәр даим бер Аллаһтан сорарга тиешбез. Бер Аллаһтан гына һәр вакытта да сәҗдә кылыпмы, кул күтәрепме, Аллаһтан сорап шушы элемтәне ныгытырга тиешбез. Һәр вакытта күбрәк. Авырып киттек икән, иң беренче врачларга чабып, ахырда гына Аллаһтан сорау түгел, киресенчә. Авырып киттең икән, кул күтәреп Аллаһтан сора баштан. Я Раббым, шифа бир. Шифаны бер син генә бирүче дип. Үз телебездә кылсак ярый. Аннан соң инде дөрес сәбәпләрне алырга. Нәү тәвәккәллек дигән әйбер, без башта дөрес сәбәпләрне алабыз, әмма асылда, ахырда, һәр вакытта дагы нәтиҗәне көтәбез бер Аллаһтан гына. Аллаһ тели икән, шул әйбер насыйп була. Аллаһ теләми икән, ул әйбер насыйп булмый. Кеше менә кайберләр вакытта даруларга шука тәвәккәл кыла. Авырып китте икән, менә алгын ишәм дигән, баш авырту бетә ди. Яисә температура күтәрелде икән, парацетамол ишәм дигән, точно инде хәзер температура төшә ди.
Аллах насып итмей икән, хат 5 парацетамол эш, синең температураң төшми. Һәм шулай ук парацетамол эчмисең дигән Аллах теле икән, синең температураң Аллах теләсә төшә. Шуңа күрә бөтен әйбер ул Аллах кулында. Без әйе ул сәбәпләрне алабыз, парацетамол, аналогин эшу ярый, ул сәбәп алып тора, дөрес сәбәп алып булып тора. Әмма асылда белергә тиешбез, шушы шифа булсын, яисә башка нәтиҗәне бирүче фақат бер Аллах кына. Без берәкай эшкә барабыз, мәсәлән, эшләр өчен, акча алыр өчен, ризык алып кайтыр өчен эшкә дөрес сәбәпләрне керешәбез, әмма нәтиҗәсе хәерле шу эш булуы, булмавы ул кемнән? Бер Аллаһтан гына. Без эшләдек, әмма эш бәрәкәтсез булырга мөмкин, хәерсез булырга мөмкин. Әмма без үзебезчә дөрес сәбәпләрдә эшләдек кебек. Шуңа күрә нәтиҗәсе Аллаһтан. Шуңа күрә без һәр вакытта дөрес тәвәккәллек, менә шулай язып куйган тәвәккәллек турында. Беренчедән тәвәккәллек ул иң яхшы, иң зур гыйбадәтләрдән булып тора. Кеше һәр даим Аллаһка тәвәккәл кылырга тиеш. Һәр даим шулай яшәргә тиеш, Аллаһка тәвәккәл кылып. Аллаһның иң яраткан гыйбадәтләреннән булып тора. Шушы менә кеше Аллаһка тәвәккәл кыла. Һәм хәтта галимнәр әйтәләр, тәвәккәллек үз эченә бөтен иманның камиллеген җыйган дип. Әгәр дә кеше Аллаһка тәвәккәл кылмый икән, һаман шулай Аллаһ турында элемтәсе начар икән, инде димәк аның иманы зәгыйф. Иманы камил икән, кеше Аллаһка тәвәккәл кыла. Һәм Рәсүлуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям шундый хадис әйтә, әгәр дә кеше Аллаһка дөрес тәвәккәл кыла икән ди, Аллаһ Субхаһу ва тааля шулай итеп һәр вакыт ризыкландырып торыр ди, ничек итеп кошлар ди. Кошлар ди, иртә белән ушып китәләр ди, аларның карыннары буш ди. Әмма кич белән кайталар ди, аларның карыннары инде тутырган ди. Аларны кем ашата? Аларны Аллаһ ашата. Карап караса, аларның өйләрендә холодильник та юк. Анда кар базлары да юк. Аларның бернинди кирәкләре дә юк. Складлар да юк. Шушы үзенең азыкларын, ризыкларны каядыр иртәге көнгә дип сакларга. Менә алар йоклыйлар, алар торалар әйтәләр, алар ач. Үзләре дә ач, балалары да ач. Бернинди өйдә ризык юк. Һәм Аллаһка тәвәккәл кылып, ризык эзләргә китәләр. Һәм Аллаһ Субхаһу ва тааля аларны аш калдырмый. Һәр вакытта даган үзе ризыгын биреп тора. Һәм кич белән кайталар, инде аларның карыннары шу ризык белән тулган. Үзләренә җитә, балаларына да җитә. Шуңа күрә кеше Аллаһка тәвәккәл кыларга тиеш һәр даим, һәр вакыт. Тәвәккәллек кылу ничек дөрес була? Тәвәккәллек кылу дөрес була ике сәбәп белән. Беренчесе, дөрес сәбәпләр алу шул эшнең. Дөрес, файдалы сәбәпләрен алу. Дару эчүме, анда эшкә барумы? Яхшы иттереп ниндидер? Яхшы ашага пешерәсебез килә икән, яхшы иттереп, мәсәлән, яшелчәләр алабыз, яхшы итне алабыз, мәсәлән. Әмма шушы ашның тәмне килеп чыгу, килеп чыкмавы ул Аллаһта, Аллаһ кулында. Шуңа күрә дөрес сәбәпләр алу кирәк. Бу беренчесе булды. Дөрес сәбәпләр алу. Икенчесе, Аллаһка бөтенләй тапшыру. Шуның нәтиҗәсен Аллаһтан гына көтү. Yani şu tevekkül kılı inде. Allah'a gümümen tevekkül kılı. Allah'a tapşırılı, Allah'tan gına neticesin kötü. Şuşamda Allah'a dürüst tevekkül kılı. Şu iki erken bilengine şu tevekkül kılı dürüst bula. Eğer den kişi eyteyken bütün dürüst sebeplerini işledim bitin dedi. Berengisini oturttum. Ağuğun siptim, çubuğun utadım, suğun siptim, bütün üstünü işledim, ama berengini Allah birmiyken bulmuy berenge. Şunu anlarga gerek.
Кеше әйтә, ничек инде юк? Менә бөтен кешенең бар, ничек минем юк ди. Димәк, Аллаһ шулай теләмәгән. Бу Аллаһка кайта. Һәм икенчесе шулай ук бер ни сәбәп эшләми, мәсәлән, икенче сәбәпне ала икән. Бер нәрсә эшләми, эшкә бармый, алмагач астына төшкәндәге нәрсә ди? Алмагач төш, башыма өзелеп төш дигән көтеп утыра. Бер нәрсә эшләми. Ул шулай ук дөрес түгел. Бу дөрес тәвәккәллек түгел. Ничек иттереп бер заманны Рәсүл сәлам янына бер кеше килә дигән, миңа акча бир әле дип сорый. Рәсүл сәлам әйтә, аның кулына тоттыра балта, җеп. Бар ди, утын җый, утынны шул сатып төш, акча эшлә ди. Ягъни миңа акча гына бирегез дип шулай сорап яту шулай ук дөрес түгел. Син дөрес сәбәпләр эшләргә тиешсең, әмма эшнең хәерлеме, хәерле түгелме икәнлеген ул Аллаһтан гына, һәр вакытта. Һәм шулай бер көнне шулай Имам Әхмәд янына кешеләр килеп әйтәләр, менә кайбер кешеләр хаҗга чыкканнар ди, бер ни акчасы чыгып киткәннәр ди. Аллаһка тәвәккәл кылып кына ди. Менә хаҗга чыгып киткәннәр, кешеләрендә бер ни акча юк, бер ни ризык та алмаган үзләре белән. Аллаһка без тәвәккәл кылабыз дип дөрес итеп чыгып киткәннәр. Һәм Имам Әхмәд әйткән, булар киресенчә диннән көләләр дигән. Мондый кешеләр Аллаһка дөрес тәвәккәл кылмый дигәннәр. Аллаһ Субхану тәгалә мондый тәвәккәл кылу дөрес түгел, кирәк түгел дигән. Булар киресенчә аларның ниятләре ди, кешеләрдән акча җыю, садака җыю, үзләрен мактау ди, шулай итеп эшләр өчен чыккан кешеләр булар ди. Ягъни кеше әгәр дигән хаҗгамы нәрсәгәме җыена икән, акчасы булырга тиеш, үзе әзерләнергә тиеш, шушы юлда кирәк була торган бөтен бер үзе алырга тиеш, сәбәпләрен алырга тиеш. Әмма юлы уң буламы, яисә уңышсыз буламы, аны белүче бер Аллаһ кына. Шуңа күрә ул Аллаһка тәвәккәл кылансын. Әмма баштан бөтен дөрес сәбәпләрен ала. Шуңа күрә менә бу тәвәккәл кылу, шулай Аллаһ Тәгалә каршында иң яраткан гыйбадәтләрдән булып тора. Шуңа күрә менә бу дөрес тәвәккәл кылу һәм менә ул иң зур гыйбадәтләрдән булып тора. Аллаһ Тәгалә каршында иң яраткан гыйбадәтләрдән булып тора. Без Аллаһка тәвәккәл кылырга тиешбез, әмма дөрес тәвәккәл кылырга тиешбез. Шуңа күрә Аллаһ Субхану тәгалә безнең шушы гыйбадәтләрне кабул итсен. Аллаһ Субхану тәгалә безнең шушы гыйлем алларны ихластан кылсын, дәвамлы кылсын. Аллаһ Субхану тәгалә файдалы гыйлемнәргә барыбызга ирешергә насыйп эйләсен. Шушы гыйлемнәрне алып, шушы гыйлем белән гамәл кылырга насыйп эйләсен. Субханакаллаһу ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Җәзакумуллаһу хайран.